we will take one small revision. Yes. So this system you have seen in the yesterday's class. Yes. Now you can oversee this is a generating station, or it is also called as a substation. We are using a feeder to connect the area from the substation. So that is called the feeder. Yes. So you can see over here, this is one feeder and this is another feeder which connects the area M and which connects the area O. Yes. So in the diagram, there are two feeders, and we have seen that whenever we are going to see the feeder in the yesterday's class, we have for remembering the concept of design consideration, we have seen one small trick. So what is the trick? The trick is that, so whenever we are interested for design consideration of the feeder, then we have to take one parameter, and that parameter is called as constant current capacity. So the trick is we have to remember the F for feeder, and we have to remember the C is for current. So that analogy, or you can say that simplification for the remembering the term FC, we have to remember. And whenever the question will be asked for you on which parameter the feeder is designed, so your answer is constant current carrying capacity. So in the diagram, you can see over here, they have given the name as SM and SO is a feeder. So these two feeders are available over here. Now we have to use a distributor also. Now in the diagram, you can see over here MPO. So this part MPO and MNO, this part MNO are the distributors. Now in the yesterday's class, we have seen the distributor also. So what is the distributor? Distributor which connects the two areas. So that is called as a distributor. And the design consideration for the distributor is voltage drop capacity. Because you can see over here, there are tappings for the distributor. Yes. And these tappings we have to maintain at constant voltage drop. So that is a design consideration for the distributor. And the third component, which is a very important component, that is called as service mains. So you can see over here, these are called as service mains. Yes. Now what is the service mains? It is a small cable which connects a distributor to our house. Or you can say the steel pole or concrete pole to our house, that is called as service mains. So basically, we are interested for the three components. First is feeder, second is distributor, and third is service mains. So these three components plays an important role in the distribution system. Now we will take one small quiz. Yes, so I will show you one picture, and based on the picture you have to identify the type of distribution system. In the yesterday's class, we have seen the distribution systems are classified on three bases. The first is nature of current. So I have to put in the chat box. So nature of current is the first. The second is scheme of construction. So in under the scheme of construction, we have seen it is either overhead or it is either underground. And the third is scheme of connection. Scheme of connection. Yes. So nature of current means what? So it can be either AC or it can be either DC. No doubt in our India, in our Maharashtra, we are preferring the AC distribution system. So under the AC distribution system, we have seen one component, or you can see we have seen one subtype, that is called as a primary and secondary distribution. So in the chat box,
You have to tell me what is the range of primary distribution. In the chat box, you have to type the primary distribution voltage range. So is my question clear to you? In the chat box, you have to write or you have to type the primary distribution voltage range. I hope I'm audible to you. 132 to 11 kilovolt or 3.3 kilovolt. Okay. Any other answer? Plus or minus 6% of 230 volt. That plus or minus 6% of 230 volt is, I'm going to say, that is for the secondary distribution, Ankita. We are interested for the primary distribution, and the primary distribution in the yesterday's class we have discussed the voltage range is 33 kilovolt by 11 kilovolt. It's a voltage range of primary distribution. I am asking for a primary distribution. तुम्हाला डायग्राम तुमच्या डोळ्यासमोर आणावी लागेल. Yes, that 33 kilovolt by 440 volt is not possible, Kalyani. First, we have to convert 33 kilovolt by 11 kilovolt, and for the secondary distribution, we have to use this 11 kilovolt by 400 volt. So primary distribution has a range 33 kilovolt by 11 kilovolt. You have to write somewhere. So if you are forgetting the things, it is difficult for you to write in the state government exam. So कुठेतरी लिहून ठेवा ही गोष्ट, किंवा स्क्रीनशॉट जरी काढला तुमच्या चॅट बॉक्सचा तरी चालेल. सो जसं तुम्हाला सोयीस्कर वाटेल तसं ती गोष्ट तुमच्याकडे पाहिजे. येस. So for the primary distribution, we are interested for 33 by 11 kilovolt, or sometimes 33 by 6.6 kilovolt, or by sometimes 33 by 3.3 kilovolt. But ideally, we are using 33 kilovolt by 11 kilovolt. Yes. And for the secondary distribution, we are preferring the voltage 11 kilovolt by 400 volt. Now, we have seen the scheme of connection also. So in the yesterday's class, we are interested for the scheme of connection, and this scheme of connection are again divided into 3 subtypes. So first is the radial system, the second is the ring system, and third is the interconnected system. Now the question is for you. I'm going to show you one picture, and based on this picture, you have to identify the scheme of connection. So in the chat box, you have to put the answer among these 3. No doubt, this figure is figure number 1, and this figure is figure number 2. So in the chat box, you have to put one answer among radial, ring, or interconnected for this total figure 12.8. Yes. So just put your answer in the chat box so that I can know you understood the yesterday's concept. So don't make mistake. Just see the diagram, see the connection, scheme of connection, radial, Dheeraj. Yes, any other answer apart from radial? Radial, yes, radial is correct. Yes. Now you can see in the diagram, this figure number 1 is for DC system, and this figure 2 is for AC system. How I am going to identify? Because you can see over here, this is a transformer, and we know that we are using a transformer for the AC system only. So this is called as a radial AC system and radial DC system. Yes. Now I am going to show you another picture, and you have to identify the system. So yes. Now
You have to identify the scheme of connection. It is ring system, it is interconnected system, or it is radial system. So just put your answer in the chat box. I hope the picture is visible to you. Interconnected system, correct. Rekha Taur, ring system is wrong. Yes, Nehal, Siddhi, yes, interconnected system. Shraddha, Komal, yes. So it is an interconnected system. Rekha, see here. This is the S1 substation. This is the S2 substation. The picture is not visible or clear to you, I guess. So it is becoming blur if I'm making the zoom again. This S1 and this S2 are connected together. Yes, no doubt. This is called as a ring, but we are connecting the two substations. So that is called the interconnection is going to happen. Yes, and this interconnection is responsible for maintaining the continuity of the power supply. तुम्हाला कळत असेल की समजा इथे जर फॉल्ट आला किंवा ह्या डिस्ट्रीब्युटरवर इथे फॉल्ट आला, येस, सो ह्या डिस्ट्रीब्युटरवर फॉल्ट आल्यामुळे काय होईल, तुमचा लोड हा शटडाऊन होईल. बट सपोज कन्सिडर करा की बी पॉइंटला फॉल्ट आला, येस, आणि जर तुमची पॉवर ही ट्रान्सफर होते आर पासून बी कडे आणि ओ पासून ह्या लोड कडे, येस. जर समजा इथे फॉल्ट आला, you can transmit the power from another end. So from R to A to Q, Q to D, D to P, P to C, C to O, and from this O to load. So that is the advantage of interconnected system. I hope this picture is clear to you, and whenever this question will be asked in an interview exams, yes, so they are going to draw one picture and you have to identify the scheme of connection. Now, the third picture that I'm going to show to you, you have to identify the type of scheme of connection. So, in the chat box, you have to answer, is it radial, is it ring, or is it interconnected? Yes. Now you are correct. So this is ring. You can easily identify that this is a primary ring. And what is the significance to identify the primary ring system? The substation is connected at one end. After the substation, there is a ring, and this ring is responsible for circulation of current or circulation of the voltage. And we are using a distribution transformer, we are using a distributor, and we are using the loads. Same way here also, and same way here also. And you can identify that whenever there is a fault, this F represents the fault, instantaneous fault. That can be the symmetrical fault, that can be the unsymmetrical fault. तुम्हाला पॉवर सिस्टीम 2 थर्ड इयर सेकंड सेमिस्टर मध्ये सब्जेक्ट आहे पॉवर सिस्टीम 2, जो की पॉवर सिस्टीम 1 आणि EIMT चा नेक्स्ट पार्ट असेल. त्याच्यामध्ये तुम्हाला फॉल्ट बद्दल खूप काही शिकायचं आहे. सिमेट्रिकल फॉल्ट्स म्हणजे काय, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स म्हणजे काय. डिप्लोमाच्या मुलांना ही गोष्ट माहिती असेल की सिमेट्रिकल मीन्स व्हॉट, नावातच आहे सिमेट्री. सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू कन्सिडर RYB and whenever the fault occurs simultaneously on the three phases, that is called as a symmetrical fault. तिघ फेज वर एकाच वेळेस जर फॉल्ट आला, that is called as a symmetrical fault. And what is the unsymmetrical fault? Exact opposite. Let's say we are using RYB and by some way R phase is out of circuit. So it means Y phase and B phase carries a current. So it is called as a unsymmetrical fault condition. So which is a dangerous condition? तुम्हाला काय वाटतं की डेंजरस कंडिशन कोणती असेल? सिमेट्रिकल फॉल्टची कंडिशन डेंजरस असेल का अनसिमेट्रिकल फॉल्टची कंडिशन डेंजरस असेल? नो डाउट बोथ द कंडिशन्स आर डेंजरस, बट द प्रोबॅबिलिटी ऑफ हॅपनिंग अ सिमेट्रिकल फॉल्ट इज नियरली 5% ओनली. असं कधीही होत नाही की तिघ फेज एकाच वेळेस ब्रेक झाले किंवा त्यांच्यावर एकदाच फॉल्ट आला सायमल्टेनियसली.
but the probability of unsymmetrical fault is nearly 95%. तुम्ही जे शॉर्ट सर्किट बघतात ना, किंवा जे लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट असतात किंवा डबल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट असतात, हे सगळेच्या सगळे कशामध्ये मोडतात? 95% म्हणजे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट मध्ये मोडतात. ठीक आहे. सो सांगण्याचा उद्देश हाच होता की पॉवर सिस्टीम 2 हा थोडासा अजून नेक्स्ट लेवल असेल म्हणजे पॉवर सिस्टीम 1 पेक्षा आणि EIMT पेक्षा. सो आतापासून ज्या कन्सेप्ट आहे त्या व्यवस्थित समजून घ्या आणि जेणेकरून तुम्हाला पॉवर सिस्टीम 2 मध्ये त्रास होणार नाही. नो डाऊट in the GATE exam, power system plays an important role. About 15 to 18 marks will be from power system. And power system is the heart of electrical engineering. Electrical engineering मध्ये power system हे आपल्याला येणं खूप गरजेचं आहे. जसं इलेक्ट्रिकल मशीन्स म्हणतो ना आपण, तसं पॉवर सिस्टीम सुद्धा एक स्ट्रीम आहे इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये. इलेक्ट्रिकल मशीन्स आहे, yes, power electronics extreme आहे, yes. So we are having a lot of scope in the sector of power system, in the sector of drives, in the sector of power electronics, yes. So we are interested for this distribution system, yes. Now we will go to the next part today. So the next part is related to the, so let me show you the syllabus. So we are stick to the syllabus. We are not taking a single concept beyond the syllabus because you have to keep in mind the question paper will be asked based on this syllabus only. Yes. So we will not take any extra single point apart from this syllabus. जर काही वाटत असेल मला की हे गरजेचं आहे सांगणं, मी तिथे सांगत चालेल, पण तुम्हाला सिलेबसला पकडूनच जो काही अभ्यास असेल, नोट्स असतील, ते तुम्हाला काढावे लागतील. येस. नाउ we have seen in the yesterday's class this AC distribution system, primary and secondary, yes, and we have seen the distribution feeders, radial, ring, and we have seen the important concept that is called as a, today we are interested for this design consideration. Now design consideration means what? Design consideration means, so whenever we are interested for making the design of feeder or distributor, जर आपल्याला फीडर आणि डिस्ट्रीब्युटरचं डिझाईन करायला सांगितलं, तुम्ही समजा डिझाईन इंजिनियर बनलेत कंपनीमध्ये, येस, कंपनीमध्ये एक R&D सेक्शन असतो, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट. कंपनीचे स्वतःचे प्रॉडक्ट असतात. समजा लेट्स से L&T कंपनी तुम्ही कन्सिडर करा. L&T कंपनीमध्ये समजा सर्किट ब्रेकर किंवा स्विचची कंपनी आहे, L&T स्विच किंवा L&T सर्किट ब्रेकर. तर L&T सर्किट ब्रेकरच्या डिव्हिजन मध्ये एक R&D डिपार्टमेंट असेल. त्या R&D डिपार्टमेंटचं काम काय? की डिझाईन बनवणं, टू प्रिपेअर अ डिझाईन अकॉर्डिंग टू द रेटिंग, येस, ऑर अकॉर्डिंग टू द ऍप्लिकेशन, आणि मग ते डिझाईन कन्सिडर केल्यानंतर त्याला प्रॅक्टिकल मध्ये घेऊन जाणं. येस. सो पहिले सिम्युलेशन करतील, ते ट्रायल अँड एरर होईल, सगळं त्याच्यावर टेस्ट होतील, आणि मग ते टेस्ट पास झाल्यानंतर ऍक्च्युअल मॉडेल हे ते उभं करतील. जसं तुम्ही आता लास्ट इयरला जेव्हा जासाल पुढच्या वर्षी, तेव्हा तुम्हाला प्रोजेक्ट करावा लागेल. प्रोजेक्ट हा 1 वर्षाचा असेल तुमचा. जसं सेमिनार हा 6 महिन्यांसाठी आहे तुम्हाला या सेमिस्टरला, तसं प्रोजेक्ट हा 1 इयरचा असेल, आणि त्या प्रोजेक्टमध्ये तुम्हाला प्रोटोटाइप मॉडेल असणं गरजेचं असतं. कारण की तुम्हाला कळत असेल की डोळ्यांना जी गोष्ट दिसते, डोळ्यांना जी गोष्ट हालचाल करते, त्या गोष्टीला महत्व जास्त असतं. सॉफ्टवेअर मध्ये, सिम्युलेशन मध्ये ही गोष्ट आपल्याला रन होताना दिसत नाही, वेवफॉर्म दिसतात, नो डाऊट, बट इफ यू आर गोइंग टू सी अ ऍक्च्युअल रनिंग मॉडेल, सो इट विल कॅरी सम वेटेज. आणि असेच प्रोजेक्ट तुम्ही निवडा की जेणेकरून तुम्हाला ते अस्तित्वात बघायला मिळतील आणि ते त्यांचं काहीतरी काम करतील. येस. सांगण्याचा उद्देश काय? बिकॉज वी हॅव टू मेक द डिझाईन, आणि डिझाईन केल्याशिवाय प्रोटोटाइप मॉडेल बनवणं शक्य नाही किंवा ऍक्च्युअल मॉडेल बनवणं शक्य नाही. सो आपण कन्सेप्ट बघितला होता की फीडरसाठी डिझाईन जर मला करायचं असेल, सो आय हॅव टू यूज वन पॅरामीटर दॅट इज कॉल्ड एज अ कॉन्स्टंट करंट कॅरिंग कॅपॅसिटी, अँड फॉर द डिस्ट्रीब्युटर आय हॅव टू यूज वन पॅरामीटर दॅट इज कॉल्ड एज अ व्होल्टेज ड्रॉप capacity. But apart from these two parameters,
we have to use these 5 parameters also. Now what are these 5 parameters? तुम्हाला कळत असेल की प्रत्येक वेळेस जर मी डिझाईन म्हणत आहे तर मला बजेटचा पॉइंट हा लक्षात घ्यावा लागेल. दॅट इज कॉल्ड द इकॉनॉमी. येस. नाउ आफ्टर दिस इकॉनॉमी I have to check the reliability also. Then I have to check the availability on demand. Then proper voltage within Indian electricity rule. जो रूल आपण काल बघितला, इलेक्ट्रिसिटी ऍक्ट जो काल बघितला आपण, प्लस ऑर मायनस 6%. Yes. So this is defined by Indian electricity rule under the Electricity Act 1991. And लास्ट पॉइंट हा खूप इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे, दॅट इज कॉल्ड ग्रोथ ऑफ लोड. असं नाही की तुम्ही एखादी डिझाईन ट्रान्समिशन लाईन डिझाईन केली आणि ती तुम्ही तुमच्या आयुष्यभर किंवा या पृथ्वीच्या आयुष्यभर तुम्ही ती वापरणार, असं नाही. समजा तुम्ही 220 किलो व्होल्टची लाईन जर तुम्ही डिझाईन केली समजा, पण भविष्यामध्ये त्याच्यावर लोड हा वाढू शकतो. अर्बनायझेशन, इंडस्ट्रियलायझेशन होत आहे, इलेक्ट्रिक व्हेकलचा जमाना आहे. येस. 220 किलो व्होल्ट हे त्यावेळेस पुरणार नाही 20 वर्षानंतर. सो कदाचित ते रेंज ही तुमची 440 किलो व्होल्ट किंवा अजून 765 किलो व्होल्टला तुम्हाला न्यावी लागेल. सो यू हॅव टू कन्सिडर दिस ग्रोथ ऑफ लोड. लोड कोणत्या पॅरामीटर्सवर डिपेंड आहे? सो इंडस्ट्रियलायझेशन आणि अर्बनायझेशनवर डिपेंड आहे लोड. आणि जर तो लोड हा कॉन्स्टंटली सडन राईज वाढत गेला तर तुम्हाला तुमची जी डिझाईन कन्सिडरेशन असेल ती तुम्हाला चेंज करावं लागेल. आणि ट्रान्समिशन लाईन डिझाईन करून ती इन्स्टॉल करणं हे एवढं सोपं काम नाहीये. तुम्हाला कळत असेल की तुमच्या गावामध्ये किंवा तुमच्या शेतामधून एखादी ट्रान्समिशन लाईन गेली असेल तर त्यांनी तुम्हाला कदाचित पैसे दिले असतील, कारण की त्यांना जागा खरेदी करावी लागते. पहिला मुद्दा तर हा आहे. येस. आणि ती जागा खरेदी केल्यानंतर त्यांना तुम्हाला जो करंट मोबदला आहे, जो चालू घडीचा भाव आहे, त्या भावामध्ये तुम्हाला ते पैसे त्यांना द्यावे लागतात. येस. सो वी आर इंटरेस्टेड टू टेक these 5 parameter also apart from current, apart from voltage. Yes. So what is the economy? Economy is an important consideration that includes annual fixed cost, operating expenses, labor, material and material cost, overhead expenses and cost of electrical losses. So हे सगळं कशामध्ये येतं? तुमच्या इकॉनॉमी मध्ये. येस. आणि तुम्हाला कळत असेल की इकॉनॉमी प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल फॉर डिझायनिंग. मग ते डिझायनिंग कशाचं पण असू द्या, मोबाईलचं असू द्या, लॅपटॉपचं असू द्या किंवा ट्रान्समिशन लाईनचं असू द्या. मी ट्रान्समिशन लाईन म्हणजे फिडर थोडक्यात असं समजा. ठीक आहे. मी प्रत्येक वेळेस फिडर म्हणेल असं नाही. ट्रान्समिशन लाईन म्हटली म्हणजे फिडर आलाच तुमचा. नाउ द सेकंड कन्सेप्ट इज रिलायबिलिटी. हा थोडा थेरी पार्ट आहे आणि थेरी पार्ट याच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे की जे पुढचं जे डेरिवेशन आहे ते ह्या पार्टवर डिपेंड आहे. येस. नाउ व्हॉट इज द रिलायबिलिटी? इलेक्ट्रिसिटी कंझ्युमर्स आर इंडस्ट्रीज, कमर्शियल ऑफिसेस और डोमेस्टिक लोड. डोमेस्टिक लोड म्हणजे आपण, कमर्शियल ऑफिस म्हणजे जे गव्हर्नमेंटचे ऑफिसेस असतात किंवा जे प्रायव्हेट ऑफिस असतात ते, आणि इंडस्ट्रीज म्हणजे फॅक्टरीज. येस. If the electricity supply is interrupted for above consumers, then there will be huge loss in terms of production. So reliable electricity is important point, but due to some unavoidable conditions there will be always chances of interruption. However, companies can make efforts to make it reliable by providing interconnected system. जे आपण बघितली ना मगाशी, जर मला कंटिन्युटी ऑफ सप्लाय मेंटेन करायचं असेल सो आय हॅव टू चूज द इंटरकनेक्टेड सिस्टीम. नो डाऊट जर मी इंटरकनेक्टेड वापरत असेल तर माझी इकॉनॉमी किंवा बजेट हे वाढेल. पण तुम्हाला कम्फर्ट जसा वाढत असेल तसं तुम्हाला बजेट हा तुम्हाला वाढवावा लागेल. येस. The second point is automatic control system. सगळं जर ऑटोमॅटिक असेल नो डाऊट त्याच्यामध्ये सुद्धा अजून काय वाढेल? तुमची कॉस्ट वाढेल. स्टँड बाय सिस्टीम तुम्हाला कन्सिडर करावं लागेल. जनरेटर्स असतात
किंवा जे अल्टरनेटर्स असतात जे की आपले स्टँड बाय म्हणून काम करतात, UPS, येस, ती सुद्धा तुम्हाला कन्सिडर करावं लागेल. अँड ऍडिशनल रिव्हर्स फॅसिलिटीज, म्हणजे जर माझं इंटरप्शन आलं, सो फॉर दॅट इंटरप्शन आय हॅव टू यूज these 4 subtypes. Yes, this is called as a reliability. आणि रिलायबिलिटी म्हणजे तुम्ही फक्त असं कन्सिडर करा की कंटिन्युटी ऑफ पॉवर सप्लाय इज टू बी मेंटेन्ड. आपण इलेक्ट्रिकल इंजिनियरचं हेच काम आहे की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय हा कंटिन्युअस पाहिजे. येस. नाउ द थर्ड पॉइंट इज अवेलेबिलिटी पर डिमांड. Now, what is this availability per demand? Consumer may require electric power more or less as per their requirement. They may switch on or switch off. So, जसं कंझ्युमरला गरज असेल, जशी कंझ्युमरची डिमांड असेल, त्यानुसार कंझ्युमर काय करतात, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करतात किंवा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करतात. तुम्हाला वाटत असेल की सर मी माझ्या घरामध्ये इलेक्ट्रिसिटी ऑन केली आणि माझ्या घरामध्ये मी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ केली, तर याचा परिणाम डिस्ट्रीब्युशनवर काही झाला का? त्याचा परिणाम झाला. कसं झाला? समजा तुमच्या घरामधल्या सगळ्याच लोकांनी एकाच वेळेस त्यांनी काय केलं, इलेक्ट्रिसिटी ऑन केली किंवा सगळे स्विचेस ऑन केले एकाच वेळेस, तर काय होईल, सगळेचे सगळे इक्विपमेंट हा करंट ड्रॉ करतील. जास्त करंट ड्रॉ केल्यामुळे काय होईल, डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीमला करंट तुम्हाला फीड करावं लागेल जास्त. येस. सो ही कंडिशन तुम्ही समजून घ्या. समजा तुमच्याच घरासारख्या लोकांनी बाजूच्या घरावाल्यांनी पण असंच केलं आणि जर समजा 100 घरातल्या लोकांनी किंवा 100 घर असलेल्या माणसांनी असंच केलं, तर काय होईल विचार करा की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ही अचानक वाढेल आणि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड वाढल्यामुळे तो लोड काय करेल, करंट ड्रॉ करेल आणि करंट ड्रॉ केल्यामुळे काय होईल, तुमच्या डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीमवर काय होईल, स्ट्रेस येईल. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ अवेलेबिलिटी ऍज पर द डिमांड. येस. म्हणजे असं कधीही करता कामा नये की एकाच वेळेस सगळे बटन ऑन करायचे. त्यामुळे सुद्धा काय होतो, करंट ट्रेस किंवा व्होल्टेज ट्रेस हे डेव्हलप होतात. मग याचा अर्थ असा पण नाही की तुम्ही एकाच वेळेस सगळं ऑफ करा. तुम्हाला पार्शियली किंवा स्टेप बाय स्टेप तुम्हाला टर्न ऑफ करण्याची प्रोसेस ही माहिती पाहिजे. जसं तुम्ही इलेक्ट्रिकल मशीनचे प्रॅक्टिकल केले असतील, तुम्हाला कळत असेल की इलेक्ट्रिकल मशीनचे प्रॅक्टिकल करण्यासाठी मला जेव्हा ऑफ करायचं असेल इक्विपमेंट, तेव्हा मला पहिले व्होल्टेज कमी घेऊन जावं लागतं आणि मगच मला सर्किट ब्रेकर किंवा ते स्विच आहे ते मला ऑफ करावं लागतं. जर तुम्ही डायरेक्ट स्विच ऑफ केलं तर काय होईल, तुमचे जे इन्सुलेशन असेल मोटर वाइंडिंगचं ते डॅमेज होण्याचे चान्सेस काय होतील, वाढतील. दॅट मीन्स यू हॅव टू टेक केअर ऑफ मेकिंग द इक्विपमेंट ऑन अँड मेकिंग द इक्विपमेंट ऑफ. या एवढ्या बारीक कन्सेप्ट आहेत इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये. म्हणजे प्रत्येक आपण जे वागतो आहे किंवा आपण जे यूज करतो आहे इलेक्ट्रिसिटी, त्याचा परिणाम तुमच्या डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीमवर होतो आहे. येस. द फोर्थ पॉइंट इज प्रॉपर व्होल्टेज विथ इन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल. आणि ते प्रॉपर व्होल्टेजची आपण काल डेफिनेशन बघितली होती की ऍज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, मी जेव्हा IE म्हणेल ना, दॅट स्टँड्स फॉर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी rule, the consumer voltage should not cross the limit of plus or minus 6% of the rated voltage. If the rated voltage is 230 volt, if the rated voltage is 230 volt, consumer shall have the voltage in limits of 216.2 to 243.8 volt. The apparatus can sustain this amount of voltage. म्हणजे आपल्या घरामध्ये जे आपण इक्विपमेंट यूज करतो ना, ते इक्विपमेंट हे ह्या व्होल्टेज रेंजचे बनवलेले असतात. कारण की त्यांना माहिती आहे की आयडियल सिस्टीम ही एक्झिस्ट नसते, प्लस ऑर मायनस टॉलरन्स हा तिथे अस्तित्वात असतो. सो ऑल द इक्विपमेंट्स कॅन बिअर द अमाउंट ऑफ व्होल्टेज फ्रॉम 216.2 to 243.8. But if this limit crosses, then the apparatus will not work properly. कालच आपण बघितलं की दोन कन्सेप्ट येऊ शकतात. एक तर अंडर व्होल्टेज, म्हणजे 216.2 च्या खाली गेलं, दॅट इज कॉल्ड एज अंडर व्होल्टेज, अँड 243.8 च्या वर गेलं, दॅट इज कॉल्ड एज अ ओव्हर व्होल्टेज. Now, what will happen if the under voltage is going to occur? The light will dim, motors may burn out.
कारण की मोटर्सला जेवढं व्होल्टेज पाहिजे असतं रन करण्यासाठी तेवढं मिळणार नाही. त्यामुळे त्या ज्या इन्सुलेशन असेल किंवा त्याच्यातलं जे मटेरियल असेल ते बर्न आउट होण्याच्या प्रोसेसवर असेल. तर जर ओव्हर व्होल्टेज झालं तर काय होईल, ॲपरेटस विल बी ओव्हरहीटेड, ओव्हरहीट तिथे डेव्हलप होईल अँड ओव्हरहीट झाल्यामुळे तिथे डॅमेज होण्याचे चान्सेस काय होतील, वाढतील. सो दॅट इज अ इफेक्ट ऑफ अंडर व्होल्टेज अँड ओव्हर व्होल्टेज. येस. The last point is the growth of the load. Due to the industrialization, the load increases continuously. Hence, to meet this load, more power will be required. So this fact is also to be considered for design purpose. How many factors we have considered apart from current and voltage? 5 factors. And which are that 5 factors? First is economy. Second is reliability. Third is availability. Fourth is proper voltage within Indian electricity rule. And fifth is growth of load. So these 5 factors we have to consider for design consideration of feeder or distributor. मी तुम्हाला कन्सेप्ट किंवा तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो कारण की हा पॉइंट तुमच्या सिलेबस मध्ये आहे. डिझाईन कन्सिडरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्युशन फीडर हा पॉइंट आहे तुमच्या सिलेबस मध्ये. येस. स्टेट और एनलिस्ट द डिझाईन कन्सिडरेशन्स ऑफ डिस्ट्रीब्युशन फीडर. मग तुम्ही काय काय काढणार हो या क्वेश्चन मध्ये? तुम्ही सुरुवातीला सबस्टेशन काढणार, सबस्टेशनच्या आजूबाजूला फीडर दाखवणार, फीडरच्या आजूबाजूला तुम्ही डिस्ट्रीब्युटर दाखवणार आणि डिस्ट्रीब्युटरच्या आजूबाजूला तुम्ही काय दाखवणार, सर्व्हिस मेन्स दाखवणार. त्याच्यावर तुम्ही फीडर काय आहे, डिस्ट्रीब्युटर काय आहे आणि सर्व्हिस मेन्स काय आहे ते एक्सप्लेन करणार. डिझाईन कन्सिडरेशन ऑफ फीडर, डिझाईन कन्सिडरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्युटर तुम्ही एक्सप्लेन करणार. आणि त्यानंतर हे जे 5 पॉइंट्स आहे, इकॉनॉमी, रिलायबिलिटी, ग्रोथ ऑफ लोड, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल आणि 5th पॉइंट आहे तुमचा, 5th पॉइंट कोणता होता, अवेलेबिलिटी ऑन डिमांड. हे 5 पॉइंट तुम्हाला एक्सप्लेन करणं गरजेचं आहे. क्वेश्चन विल बी ऑफ 7 to 8 मार्क्स. क्वेश्चन सिंपल आहे, आन्सर पाठ करण्याची गरज नाही. समजून घ्या, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये कोणतीही गोष्ट पाठ करण्यासाठी नाही बनलेली आहे. पहिले समजून घ्या ती गोष्ट. वर्किंग असेल, प्रिन्सिपल असेल कोणतंही, ते प्रिन्सिपल पहिले समजून घ्या आणि मग यू कॅन राईट दॅट प्रिन्सिपल और यू कॅन राईट दॅट कन्सेप्ट विदाउट, यू कॅन से, तुम्ही रट्टा मारल्याशिवाय तुम्ही ते लिहू शकतात. येस. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट इन द इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग. येस. सो आय होप दिस पॉइंट इज क्लिअर टू यू. सो मला चॅटबॉक्स मध्ये सांगता एकदा की हा पॉइंट क्लिअर झाला तुम्हाला, जेणेकरून मी नेक्स्ट ठिकाणी जाऊ शकतो. ओके. येस. ऋतिक, कॅमेरा आपला बंद केला तर चालेल बाळा, तुझी बँडविड्थ वाचेल थोडीशी नेक्स्ट लेक्चरला. ऋतिक, हा. सो अननेसेसरी काय होतं, बाकीच्या लोकांचं लक्ष तिकडे जातं मग. ठीक आहे. हा. सो येस. ओके. थँक्यू. नाउ वी आर इंटरेस्टेड फॉर, आपण काय करू आज, फक्त इथपर्यंत आलो आपण. आपण काय हा एक पॉइंट डिस्कस करू आणि मग थांबू आज आजच्या लेक्चरला. आणि नेक्स्ट लेक्चरला आपल्याला एक डेरिव्हेशन घ्यायचंय. ते डेरिव्हेशन खूप इम्पॉर्टंट असेल. 7 to 8 मार्क्स साठी परीक्षेला हमखास विचारलं जातील. तुम्हाला ह्या युनिट वरून जे आपण पहिले 4 फॉर अंडरग्राउंड अँड 4 फॉर ओव्हरहेड, ते 8 डेरिव्हेशन्स, त्यांचं कंपॅरिझन, आणि जे आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेणार आहोत त्याचं डेरिव्हेशन आणि त्याच्यावर न्यूमेरिकल आहे, ते खूप इम्पॉर्टंट आहे या युनिट 1 मधून. जर तुम्ही युनिट मधला प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन पेपर बघितले, तेवढे जरी केले तुम्ही, यू विल गेट पास. येस. पण आपलं पास होणं हे उद्देश नाहीये, आपल्याला चांगला स्कोर करणं हे उद्देश आहे. येस. नाउ आपल्याला आता साईज ऑफ फीडर
व्होल्टेज ड्रॉप्स अँड एनर्जी लॉसेस इन फीडर, हे सुद्धा आपल्याला कन्सिडर करावं लागेल. म्हणजे साईज किती पाहिजे फीडरची, व्होल्टेज ड्रॉप आणि एनर्जी लॉसेस जे होणार आहेत ते सुद्धा किती पाहिजेत, त्यासाठी आपल्याला फॅक्टर्स कन्सिडर करावे लागतात. मग ते फॅक्टर कोणते असतील? पहिला फॅक्टर असेल जेवढा करंट त्या कपॅसिटीचा फ्लो होईल त्या फीडर मधून, तो आपल्याला कन्सिडर करावा लागेल. येस. द सेकंड इज व्होल्टेज ड्रॉप. आता व्होल्टेज ड्रॉप म्हणजे काय? व्होल्टेज ड्रॉप इज नथिंग बट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट अँड द रेजिस्टन्स आर. दॅट इज कॉल्ड एज अ व्होल्टेज ड्रॉप. जेव्हा जेव्हा मी म्हणेल तुम्हाला की कॅल्क्युलेट द व्होल्टेज ड्रॉप बिटवीन द फीडर, मग तुम्हाला करंट घ्यावा लागेल जेवढा फ्लो होणारा, आणि त्या फीडरचा रेजिस्टन्स तुम्हाला घ्यावा लागेल. यांचा जर मी प्रोडक्ट केला, यू विल गेट द व्होल्टेज ड्रॉप फ्रॉम दॅट फीडर. आणि याच्यावर आपल्याला न्यूमेरिकल घ्यायचे आहे. हे न्यूमेरिकल एवढे सिंपल नसतील, आपल्याला थोडंसं त्यामध्ये मॉडिफाय करावं लागेल, फॉर्म्युला यूज करावं लागतील, अँड वी कॅन कॅल्क्युलेट द व्होल्टेज ड्रॉप. द ओव्हरऑल इकॉनॉमी वी हॅव टू कन्सिडर, अँड वी हॅव टू कन्सिडर द करंट कॅरिंग कॅपॅसिटी विथ द हेल्प ऑफ फॉर्म्युला, करंट कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणण्यापेक्षा एनर्जी लॉसेस साठी फॉर्म्युला I²R. हा फॉर्म्युला पण आपण बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये स्टडी केला आहे. जर मी करंटचा स्क्वेअर केला आणि त्याला जर मी रेजिस्टन्सने मल्टिप्लाय केलं, आय विल गेट द एनर्जी लॉस. येस. सो इफ आय एम गोइंग टू से कॅल्क्युलेट द एनर्जी लॉसेस इन द फीडर, so you have to take the current I and you have to consider the resistance R. So take the square of current, multiply with resistance R, you will get the energy losses. So this is the point for size of feeder, voltage drops and energy losses in the feeder. So I hope this point is clear to you, and in the next class we will take one derivation. So that is called as a this derivation, AC distribution system. आतापर्यंत आपण काय बघितलं? एसी डिस्ट्रीब्युशनचे टाइप्स बघितले, क्लासिफिकेशन बघितलं. आता आपण ती सिस्टीम मध्ये कोणकोणते पॉवर फॅक्टर हा इन्क्लूड करावा लागतो आपल्याला, रिसिव्हिंग एंडचा किंवा सेंडिंग एंडचा, ते आपल्याला बघावं लागेल. ठीक आहे. सो हे डेरिव्हेशन घ्यायला मला अजून वेळ लागेल. सो आपण इथेच थांबू आज, आणि काही डाऊट असेल तुम्हाला तर मला नक्की विचारा. येस. आणि याच्यानंतरचा क्लास तुमचा AMA हा होणार नाही, डायरेक्टली PDF सेंड, डायरेक्टली तुमचं जे प्रॅक्टिकल असेल 11-15चं ते तुमचं प्रॅक्टिकल होईल. AMA चे लेक्चर्स हे तुमचे कदाचित थर्सडे पासून सुरुवात होईल रेग्युलर. ठीक आहे. क्लासरूमला आहे की? बरं. गौरव, हा येस. PDF इंद्रजित, तुमची सगळ्या ज्या PDFs आहेत, लेक्चर्स आहेत, जे व्हिडिओ लेक्चर्स, हे सगळे तुमचे क्लासरूमला आहेत. आणि तुम्हाला एक गोष्ट मला दाखवायची आहे की आपण ह्या ज्या सगळ्या रेकॉर्डिंग करतो आहेत ना क्लासच्या, त्या सगळ्या रेकॉर्डिंग सुद्धा मी अवेलेबल